Sayyidina Muhammad. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan tahlil dan doa. Acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, sosialisasi program praktisi mengajar. Dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Mari saya hantarkan Al-Hadiniyah Bisril Fatihah. Amin. Memasuki acara yang kedua, pembacaan tahlil dan doa yang akan diimami oleh Saudara Miftahul Faizin SSC. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه ولأجله خصوصا إلى أرواح مؤسس جمع نهضة العلماء وأنا خصوصا إلى أرواح مؤسس ونس نوايا بن جبرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل وأوصي ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض إلى مغارب برها وبرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن اجتمعنا هنا بسبب ولد خصوصا إلى أرواحهم من ذكرت أسماؤهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala LPPI kepada beliau Bapak Zainul Arifin MAM Hum. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Warisat Bapak Dr. Haji Mahali MPD, yang kami hormati Bu Santi selaku PIC praktisi mengajar, kami hormati segenap pimpinan tingkat fakultas baik itu wakil dekan, prodi maupun dosen yang kami hormati. Pada kesempatan ini dari PIC praktisi mengajar melakukan sosialisasi tentang kegiatan program kampus mengajar, praktisi mengajar ya di angkatan yang keempat ini. Kalau kita melihat di angkatan yang ketiga kemarin, ini pertama kali UNISNU mengadakan kegiatan program praktisi mengajar. Ini baru diikuti 3 program studi, yaitu PBI, PGSD, dan teknik informatika. Dengan jumlah kelasnya ada 16 kelas. Harapannya nanti di angkatan yang keempat ini bisa dimaksimalkan semua program studi, sebanyak 18 program studi ini bisa ikut terlibat di dalam praktisi mengajar ini, di mana panjenengan semua bisa mempunyai jejaring pada para praktisi untuk bisa dilibatkan di dalam kegiatan proses pembelajaran semester genap nanti. Adapun untuk jumlah pembelajarannya sekitar 6 sampai 12 jam ya. Sehingga nanti ada kelas kolaboratif antara dosen yang sudah diplotting di masing-masing prodi dengan praktisi mengajar tersebut. Ini punya tujuan yaitu untuk mengembangkan wawasan.
di mahasiswa maupun di dosen internal terkait perkembangan yang ada di dunia industri maupun di dunia teknologi yang pesat sekarang ini. Suasana pembelajaran pun juga bisa berkembang, baik itu yang nanti dilaksanakan secara luring maupun secara daring. Kalau kita melihat atau mendengar berita di perguruan tinggi yang sudah besar-besar itu bisa menjaring kalangan artis untuk dijadikan praktisi mengajar di kampusnya. Bisa jadi nanti jejaring kita itu bisa menjangkau kalangan tersebut atau kalangan profesional untuk bisa terlibat dalam proses pembelajaran di UNESNU ini. Ini hampir semua prodi itu bisa berpeluang untuk hubungi atau untuk melibatkan kalangan praktisi yang profesional atau bahkan dari kalangan artis. Misalnya KPI ini kan berpeluang besar ya, untuk kalangan artis bisa dilibatkan di dalam proses pembelajaran sehingga gairah dalam proses pembelajaran maupun semangat belajar mahasiswa pun juga bisa semakin meningkat. Karena nanti ada acara lain yaitu Pak Warek juga ada acara pelantikan sebagai saksi ya nggak salah ya, jam 9 karena ini tidak bisa diperpanjang kan itu. Terus selanjutnya kami mohonkan pada Bapak Warek satu untuk membuka acara sosialisasi praktisi mengajar BED yang keempat ini dengan harapan UNESNU bisa sukseskan program praktisi mengajar di sini dan semakin banyak program studi yang terlibat dan mata kuliah yang bisa diajar oleh praktisi mengajar tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Selanjutnya sekaligus untuk membuka acara sosialisasi program praktisi mengajar kepada beliau Bapak Wakil Rektor Bidang 1 Bapak Dr. Haji Mahalli MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Pak LPPI, Pak Yenul Emhum, yang kami hormati Koordinator Perguruan Tinggi Praktisi Mengajar Mbak Santi, dan juga Bapak Ibu pimpinan, dekan atau yang mewakili, Bapak Ibu Kaprodi, baik yang ikut hadir secara luring maupun secara daring, semua yang kami hormati. Tidak lupa Bapak Ibu dosen dan juga undang lain barangkali yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, semua yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah. Kita panjatkan syukur pada Allah SWT bahwa hari ini kita semuanya masih diberi kesempatan beraktivitas, berkhidmah di lingkungan lembaga tercinta kita UNESNU Jepara dalam keadaan sehat walafiat. Ada progres yang harus selalu kita miliki dari waktu ke waktu terkait dengan prestasi apa yang bisa kita raih di dalam mengembangkan perguruan tinggi kita. Hari ini kita menambah satu kegiatan yang beberapa waktu yang lalu baru saja ditutup. Hari ini kita mulai lagi kegiatan praktisi mengajar untuk putaran yang keempat, Mbak Santi, putaran keempat. Kita baru mengikuti untuk yang kedua yang akan datang ini. Kami merasa bergembira bahwa perguruan tinggi kita banyak terbantu dengan program ini. Betapa tidak, karena kewajiban kita untuk menyiapkan mahasiswa kita yang terampil, alumni kita yang memiliki kesiapan memasuki dunia kerja, dunia usaha itu terbantu dengan program praktisi mengajar.
Ini tentu sesuatu yang harus kita syukuri. Syukur kita, kami berharap bahwa semakin banyak dosen yang terlibat di dalam program ini, semakin banyak praktisi yang akan tertarik dengan Unisnu Jepara, semakin banyak kelas yang akan mengikuti program ini sehingga semakin banyak mahasiswa kita yang mendapatkan pembekalan keterampilan di dalam rangka untuk menyiapkan diri di dalam memasuki dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Oleh karena itu kami berharap kepada Bapak Ibu pimpinan dan juga Bapak Ibu dosen melalui sosialisasi ini bisa memanfaatkan sebaik-baiknya program ini dalam rangka tujuan mulia kita adalah menyiapkan mahasiswa kita, menyiapkan alumni kita betul-betul memiliki kesiapan di dalam nanti mereka memasuki dunia usaha, dunia kerja. Ini yang diamanatkan di dalam indikator kinerja utama sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa mahasiswa kita diharapkan memiliki kesiapan melalui satu program yaitu praktisi mengajar. Kalau pada putaran yang pertama Unisnu ikut, kami melihat dosen yang terlibat dalam program itu baru yang ada di Fakultas Pendidikan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan. Tentu kami berharap karena kesempatan ini terbuka bagi semua dosen, bagi semua kelas, bagi semua mahasiswa, kami berharap bahwa pada putaran ini banyak lagi dosen yang akan terlibat di dalam kegiatan program ini, tidak hanya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tetapi juga dari fakultas-fakultas lain, dari prodi-prodi yang lain. Karena sebenarnya persyaratannya secara administratif cukup ringan, asal mereka sudah memiliki kualifikasi jabatan fungsional asisten ahli, memiliki NIDN, mereka punya kesempatan untuk mendaftar. Nah, ini saya kira bagian yang memang harus disadari oleh para dosen, bagian yang harus memang direspon secara baik. Betapa sulitnya kalau kita menghadirkan dengan biaya sendiri para praktisi itu ke lingkungan kita. Ini mumpung ada program yang notabene gratis karena kita memang tidak mengeluarkan biaya. Oleh karena itu kami berharap kepada Bapak Ibu, baik itu pimpinan maupun para dosen untuk bisa terlibat secara aktif keterkaitannya dengan kegiatan praktisi mengajar pada putaran keempat ini. Semakin banyak Bapak Ibu dosen yang terlibat, maka semakin banyak mahasiswa yang akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pencerahan, keterampilan dan juga kompetensi yang pada tataran tatap muka tentu kita tidak akan mendapatkan apapun. Dan para praktisi yang akan tergabung tentu mereka sudah terseleksi secara baik. Tahun kemarin, sebagaimana yang pernah dirilis ketika saya ikut mengikuti kegiatan di Jakarta itu, ada 277 perguruan tinggi yang mengikuti kegiatan ini. Dari 56 sekian ribu dosen yang mendaftar, itu ternyata yang terpilih hanya sekitar 5.000 sedikit. Artinya memang tidak banyak dosen yang bisa lolos, tidak banyak juga praktisi yang bisa lolos. Karena memang ada beberapa persyaratan. Nah, tentu kami berharap bahwa pada putaran ini Unisnu semakin banyak kelas yang akan memiliki program praktisi mengajar, semakin banyak mahasiswa yang akan terlibat di sana. Dan beberapa catatan barangkali kalau ada pada putaran yang lalu, tentu kami berharap dalam ini adalah kepada koordinator melalui LPPI juga untuk dilakukan satu evaluasi apa yang dirasa mungkin masih kurang
di dalam kegiatan praktisi mengajar periode yang lalu. Ini menjadi penting karena kami yakin bahwa di dalam kegiatan kemarin itu mungkin dari pihak praktisi maupun dari pihak dosen maupun juga dari mahasiswa ada yang barangkali tidak sesuai dengan program sebagaimana yang dicanangkan. Karena sebenarnya dari aspek sarana kita sudah siap, LMS sudah kita miliki, sehingga barangkali ada yang memang menginginkan bahwa kegiatan itu dalam bentuk daring pun sebenarnya juga bisa kita fasilitasi. Tetapi kami tentu lebih senang kalau kegiatan praktisi mengajar ini dilaksanakan secara tatap muka. Karena bagaimanapun di dalam kegiatan praktisi mengajar ini, karena yang ditampilkan adalah skill, maka lebih bagus kalau mereka mengajar secara tatap muka. Dan ketika para praktisi mengajar, kami berharap Bapak Ibu dosen juga bisa mendampingi secara baik. Jangan sampai ada kesan karena sudah ada yang mengajar lalu dosennya tidak ikut ada di kelas. Ya, ini tentu akan kehilangan momentum. Nah, karena memang bagaimanapun sebenarnya yang punya kewajiban kelas itu adalah para Bapak Ibu dosen. Nah, jangan sampai ditinggal. Nah, kami sekali lagi mendorong kepada Bapak Ibu dosen melalui Bapak Ibu pimpinan, kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya juga mengikuti diskusi kemarin Mas Harminto yang nampaknya tidak sempat mendapatkan sosialisasi sehingga kemarin agak menyesal tidak bisa ikut. Nah, ini kan juga mungkin ada dosen lain yang mungkin karena memang tidak mendapatkan sosialisasi secara baik, sehingga mereka tidak tahu bahwa ada program seperti itu. Nah, ini kami berharap dengan sosialisasi ini banyak dosen yang akan mendapatkan pencerahan dan juga akhirnya bisa terlibat secara langsung di dalam kegiatan praktisi mengajar yang menurut kami ini strategis untuk pembekalan bagi mahasiswa kita. Saya kira ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Lagi kami berharap kegiatan ini sukses. Tentu sukses ini bisa dilihat dari lancarnya kegiatan dan juga indikatornya adalah semakin banyaknya Bapak Ibu dosen yang terlibat di dalam kegiatan ini adalah ukuran sukses yang kami harapkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lupa, panitia diminta untuk membuka. Marilah kegiatan sosialisasi program praktisi mengajar angkatan keempat atau yang kedua di Unisnu ini kita buka dengan umul kita, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya, kelancaran bagi kita semua. Ala hadiniyah bisiril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Demikian acara pembukaan sosialisasi program praktisi mengajar batch 4. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi sosialisasi praktisi mengajar dan penjelasan juknis serta best practice yang akan disampaikan oleh Ibu Santi Andriani MPD dan Ibu Erna Zumrotun MPD. Monggo Bu Erna bisa ke depan untuk kita berdiskusi bersama dengan Bapak Ibu pimpinan dan juga dosen. Baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 Unisnu Jepara, yang kami hormati Kepala LPPI, Pak Zen, yang kami hormati Koordinator Dosen, Bu Erna dan juga Bu Syailin yang alhamdulillah bisa hadir secara luring,
Yang saya hormati segenap pimpinan, alhamdulillah ini 75% hadir mulai dari Wadek ya, Wakil Dekan 1 dan juga Kaprodi matur suwun sanget. Yang saya hormati segenap peserta, baik itu mungkin ada dosen juga ada dari pimpinan di online ya, di Zoom. Alhamdulillah matur suwun sanget. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala LPPI Pak Zen dan juga Pak Warik 1 bahwa memang program praktisi mengajar ini adalah salah satu bagian dari program MBKM. Yang di Unisnu memang ini kita baru mau mulai yang kedua. Jadi kita sudah mengikuti program praktisi mengajar ini di batch 3, itu di semester yang kemarin, dan harapannya adalah semester depan ini nanti, semester genap, Unisnu juga bisa berkolaborasi dengan berbagai praktisi yang memang dibutuhkan oleh tiap prodi. Monggo bisa di-share Mas Yusfi. Sudah kelihatan. Langsung di slide yang kedua. Bapak Ibu yang di Zoom apakah sudah terlihat dan suara saya terdengar jelas? Sudah. Matur suwun. Baik, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Warek 1 bahwa memang latar belakang kenapa kemudian ada program praktisi mengajar, ini adalah berkaitan dengan keterlibatan dunia usaha dan industri sangat dibutuhkan untuk menyamakan persepsi mengenai tren dunia profesional dan kebutuhan kompetensi SDM yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian yang biasanya ada di kampus Unisnu itu kan istilahnya mungkin guest lecture atau dosen tamu yang biasanya memang sudah ada di Unisnu. Nah, sekarang itu nanti kan kalau ada program praktisi, ada sinergi, ada kolaborasi dengan praktisi mengajar yang ada dari luar, dari dunia industri, atau juga sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu Kaprodi dan juga dosen, itu kemudian guest lecture akan diganti menjadi praktisi mengajar gitu, dan semua fasilitasi untuk yang praktisi akan difasilitasi oleh Kemendikbud ya, atau program MBKM ini. Nah, selain kemudian ada kolaborasi dengan dunia industri, ini juga bisa kemudian berbagi pengalaman untuk mahasiswa dan juga sebagai salah satu media untuk melaksanakan review dan pembaruan kurikulum, karena nanti salah satu luaran dari praktisi mengajar adalah revisi dari RPS atau istilahnya kalau di praktisi namanya RKK, Rencana Kelas Kolaborasi. Lanjut mawon. Diklik lagi. Di tempat saya belum. Oke, saya tak buka ini aja. Lanjut aja. Oke. Nah ini ya, jadi MBKM dan praktisi mengajar ini adalah bagian dari MBKM, program praktisi mengajar adalah bagian dari MBKM. Lanjut lagi. Nah fokus atau tren makronya Bu, yang slide-nya nggak jalan Bu. Oh, nggak jalan Ge? Oke sekedap. Yang di Zoom nggak jalan. Nah, berarti sama dengan yang di tempat saya Bu Maya. Oke sekedap. Coba. Diulang lagi. Terlihat, Bu? Oh, belum. Oke, sebelum ini? Kayaknya kok belum di tempat saya. Belum, belum. Nah, oke. Sama terlihat nggih, Bapak Ibu? Ya, sudah. Jadi memang program praktisi mengajar ini merupakan inisiatif dari Kemendikbudristek dalam upaya mendekatkan para praktisi dan pakar dengan kampus gitu. Jadi memang ini upaya dari Kemendikbud untuk mendekatkan para praktisi ya, dan pakar ke kampus. Nah, proses belajar di kampus teridentifikasi memerlukan kolaborasi dosen dan pakar di bidangnya masing-masing.
Nah, fokus tren makronya yang pertama ini adalah permintaan yang berkembang pesat untuk pendidikan tersier berkualitas tinggi. Yang kedua adalah transformasi digital yang terjadi di banyak industri yang mengakibatkan kesenjangan keterampilan antara lulusan PT dengan kebutuhan dunia kerja. Kemudian yang ketiga adalah digitalisasi sektor pendidikan tinggi sehingga meningkatkan kemudahan akses terhadap materi pembelajaran baik di dalam maupun di luar PT. Karena kebanyakan ketika memang kampus ya, perguruan tinggi ingin mendatangkan praktisi yang mungkin di luar Jawa itu kan agak repot begitu. Kemudian kalau dari praktisi dari luar Jawa langsung ke Jepara itu juga mungkin ada beberapa hal kendala sehingga ini juga memfasilitasi program praktisi mengajar ini dengan dua model yaitu luring dan daring. Lanjut. Oke, ini adalah tujuan program praktisi mengajar. Yang pertama meningkatkan kualitas lulusan PT, yang kedua mengurangi potensi pengangguran terdidik dari lulusan PT, yang ketiga memberikan pengalaman, pengalaman yang bermakna, pembelajaran yang lebih dinamis, kompetitif, kolaboratif, dan partisipatif, memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang lebih baik. Yang keempat adalah meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai kebutuhan kerja, karena ketika ada praktisi mengajar, maka ada pakar yang memang kemudian hadir di Unisnu dan sesuai dengan kebutuhan prodi masing-masing. Lanjut. Oke, kita lanjut aja. Ini ruang lingkup, lanjut Mawan. Nah ini, jadi memang banyak pertanyaan dari Bapak Ibu dosen, kira-kira benefit untuk Unisnu, kemudian spesifik ke dosen itu apa gitu. Karena nanti akan ada perbedaan antara program MBKM yang lain dengan program praktisi mengajar. Kalau nuwun sewu untuk program MBKM yang KM, contohnya kampus mengajar, ketika memang dosen kemudian menjadi DPL, maka kemudian benefitnya langsung untuk dosen sebagai DPL KM. Nah, untuk program praktisi mengajar itu nanti memang benefitnya itu yang secara nuwun sewu ini secara in case itu langsung ke praktisi mengajar, boten ke dosen kolaborasi. Sehingga benefit atau manfaat untuk perguruan tinggi yang pertama adalah memiliki kesempatan kolaborasi dengan praktisi dunia kerja baik dalam maupun luar negeri. Yang kedua, memperoleh aktualisasi dan referensi materi pembelajaran, karena ketika nanti dosen kolaborasi dan praktisi sudah sepakat untuk berkolaborasi, maka nanti ada diskusi berkaitan dengan RPP atau RPS. Kemudian yang ketiga, memiliki kesempatan penerapan tridharma perguruan tinggi, seperti mungkin kalau di LPM itu ada komponen untuk akreditasi, guest lecture, dan yang lain itu bagian dari hal yang betul-betul benefit untuk Unisnu, karena kemudian mendatangkan praktisi ke Unisnu. Kemudian yang keempat, meningkatkan citra kampus di dunia akademis. Yang kelima, meningkatkan penilaian positif akreditasi. Yang keenam, meningkatkan kualitas lulusan. Ini untuk perguruan tinggi. Jadi memang tidak kemudian spesifik bagi dosen kolaborasi. Kemudian bagi mahasiswa nanti memperoleh pengalaman belajar ilmu praktis yang aktual, relevan dan bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan kerja. Yang kedua, mendapatkan pendampingan, mentorship dari praktisi ahli. Kemudian berjejaring dengan pengajar praktisi ahli, memperoleh pengalaman belajar hard skill dan soft skill, dan yang kelima adalah memperkuat dan menambah kompetensi mahasiswa. Jadi ini yang menjadi banyak pertanyaan oleh Bapak Ibu dosen, kira-kira nanti apa manfaat bagi kami? Nah, jadi memang karena ini nanti ada tiga, ada praktisi, kemudian perguruan tinggi, dan dosen kolaborasi. Benefitnya memang untuk yang perguruan tinggi atau kemudian dosen kolaborasi, ya akan berkolaborasi dengan praktisi. Kelasnya kemudian ada praktisi. Nah, jadi tidak ada kemudian memang benefit yang langsung begitu secara in cash. Nah, nuwun sewu ngoten. Jadi memang berbeda program MBKM praktisi mengajar ini dengan program-program MBKM yang lain. Lanjut. Oke, lanjut mawon. Nah, ini di pelaksanaan program. Klik lagi. Nah ini, jadi pihak yang terkait dalam program praktisi mengajar ini ada 3 komponen. Yang pertama, perguruan tinggi. Di perguruan tinggi nanti ada beberapa pengelola. Kalau yang kemarin memang ada 16 kelas kolaborasi, sehingga kemudian di sistem muncul ada 5 pengelola. Yang pertama, koordinator perguruan tinggi.
Kemudian yang kedua ada koordinator dosen. Jadi nanti Bapak Ibu dosen tidak akan sendiri Bapak Ibu. Cara kemudian menyusun rencana kelas kolaborasi juga akan didampingi. Cara masuk membuat akun juga akan didampingi. Jadi koordinator dosen kemarin ada Bu Erna dan juga Bu Sailin. Kemudian untuk koordinator keuangan karena berkaitan dengan praktisi langsung ada Mbak Mila dan juga Mbak Diana. Kita langsung dari Unisnu sendiri. Jadi pihak yang terkait ada perguruan tinggi, ada praktisi dan juga dosen. Oke, lanjut. Nah, skemanya ini yang pertama, skema kolaborasi yakni skema proses pembelajaran antara dosen dan praktisi dengan mahasiswa. Makanya kami mencoba untuk melakukan sosialisasi program ini lebih awal. Jadi kalau ini di website, kemudian di platformnya praktisi mengajar, itu belum ada. Baru apa? Coming soon, ngaten. Nah, kita mencoba untuk lebih awal. Yang pertama nanti mungkin di prodi masing-masing ketika ada diskusi tentang mata kuliah sekaligus bisa berdiskusi tentang program praktisi mengajar. Kira-kira mungkin bisa dianalisa makul mana yang akan kemudian berkolaborasi dengan praktisi dan seperti apa. Nah, gitu. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu Karaprodi dan juga Wadik 1. Yang kedua, dosen kolaborasi dengan praktisi untuk melakukan pembelajaran dalam satu kelas yang selanjutnya disebut kelas kolaborasi. Jadi nanti ada beberapa istilah yang memang agak baru di praktisi. Kalau biasanya kita namanya RPS, nanti kalau di praktisi namanya RKK, Rencana Kelas Kolaborasi. Kemudian setiap kelas kolaborasi dilaksanakan selama 12 jam tatap muka dan diikuti maksimal 2 praktisi. Jadi pengalaman kalau di Unisnu itu ada satu kelas memang yang dia di situ ada 2 praktisi. Itu. Kelas yang lain dia memang satu kelas satu praktisi. Nah, minimal itu nanti kalau praktisi hanya 6 jam, maksimal ada 36 jam yang dibagi berarti tidak kelas. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu dosen kemudian punya makul 5, contoh mengajar 5 makul, bisa kemudian 3 makul ini berkolaborasi dengan praktisi. Kemudian kelas kolaborasi wajib dilaksanakan sesuai dengan RPS kalau di kita, praktisi namanya RKK, Rencana Kelas Kolaborasi, yang kemudian bisa didiskusikan dengan praktisi Bapak Ibu. Kelas kolaborasi dilaksanakan secara daring maupun luring sesuai kebutuhan. Kalau harapan tadi dari Bapak Warik 1, harapannya bisa luring gitu. Tapi kalau memang ternyata jenengan punya pakar, punya teman pakar, atau kemudian bisa cari, oh ternyata di luar Jawa tidak bisa ke sini, monggo, bisa dilaksanakan secara daring. Karena sesuai dengan kebutuhan prodi masing-masing, ya, kepakaran masing-masing. Lanjut. Nah, di RKK itu ada luarannya, Bapak Ibu. Jadi dalam rangka mendorong pembelajaran mata kuliah yang inovatif dan transformatif, luaran yang diharapkan dari pelaksanaan program praktisi mengajar minimal nih. Minimal berupa pembaruan RPS. Kalau kemarin beberapa yang kami lihat yang 16 kelas kolaborasi itu ada yang bentuknya sudah produk, ada yang modul, ada yang bahan ajar, sesuai dengan ya kesepakatan dengan praktisi. Minimal luarannya adalah ada pembaruan di RPS, dan saya kira ini juga mensupport untuk review kurikulum di prodi masing-masing. Persyaratan program lanjut. Saya kira ini tidak perlu yang perguruan tinggi karena kita sudah masuk. Nah, yang ini yang khusus. Yang pertama mengajukan subjek mata kuliah beserta praktisi yang akan berkolaborasi. Untuk teknisnya, tutorialnya nanti bagaimana, nanti langsung dengan Bu Erna. Yang kedua menunjuk koordinator PT. Yang ketiga menunjuk koordinator dosen, sudah ada, menunjuk pengelola keuangan. Jadi ini yang persyaratan khusus memang harus ada tugas masing-masing. Ada koordinator dosen karena menyiapkan kalau 16 kolaborasi kemarin ada 16 MOA ke tiap praktisi, 17 MOA. Jadi memang setiap praktisi itu memiliki MOA masing-masing. Dan ini juga salah satu bisa mensupport untuk akreditasi. Oke, lanjut. Nah, ini persyaratan praktisi. Biasanya kan begini nanti kalau ada pertanyaan, apakah kita harus mencari praktisi sendiri atau kemudian kita bisa melihat di website karena nanti ada cari praktisi, ngoten. Jadi bisa 2 pilihan itu, monggo. Ya, persyaratan praktisi apa? Yang pertama, memiliki pengalaman di bidang ilmu atau kompetensi keahliannya minimal 5 tahun dihitung sejak beliau praktisinya lulus di perguruan tinggi. Atau yang kedua, ini bisa seniman, budayawan, atlet yang memiliki pengalaman 5 tahun. Makanya kemudian praktisi mengajar itu ada
Prilly Latukonsina, dan kemudian artis-artis yang lain karena memang syaratnya ada, salah satunya bisa seniman, bisa budayawan, bisa juga atlet. Yang ketiga, memiliki keahlian dibuktikan dengan CV atau portofolio. Yang keempat, praktisi wira swasta atau freelance wajib melampirkan company profile dan portofolio. Kemudian yang kelima ini tidak sedang mendapatkan NIDN, NIDK atau NITK. Jadi persepsi kalau yang kemarin-kemarin itu dosen-dosen ingin mendaftarnya di praktisi. Nah, ngoten. Padahal ternyata itu berbalik. Jadi dosen karena sudah memiliki NIDN atau kemudian NIDK, itu maka kita posisinya adalah sebagai dosen kolaborasi. Kita yang mengundang praktisi. Ngoten. Jadi kalau kita semuanya ngoten nggih, itu tidak bisa menjadi praktisi karena kita sudah memiliki untuk NIDN. Ngoten. Kemudian bukan dosen atau tenaga kependidikan, tidak sedang menerima beasiswa LPDP, makanya kemarin ketika saya melihat di sistem kami, itu ada dosen yang beliau itu beasiswa LPDP, kami tidak bisa meng-approve. Ngoten, karena sudah langsung ya terrecord ngoten nggih, terdetek bahwa oh ini sudah ikut yang beasiswa LPDP. Ngoten. Kemudian kemarin juga ada pertanyaan, kalau dosen yang kemudian mendaftar KM dan keterima bagaimana? Nah, itu boleh. Jadi ketika Bapak Ibu dosen sudah mendaftar menjadi DPLKM dan kemudian nanti diterima sebagai DPLKM, itu boleh boleh berkolaborasi dengan praktisi untuk membuka kelas kolaborasi. Karena Bapak Ibu posisinya kalau di praktisi mengajar sebagai dosen kolaborasi. Nah, ngoten itu boleh. Kecuali kalau seperti Bu Erna, karena beliau sudah koordinator dosen, maka tidak boleh merangkap sebagai DPLKM. Nah, ngoten. Kemudian tidak sedang menerima pendanaan lain pada program Kampus Merdeka dan tidak terlibat sebagai pengelola MBKM yang lain. Karena di MBKM kalau diusulkan ada yang lain, ada pengelola KM, ada kemudian MSIB dan juga yang lain. Monggo mahasiswi. Ini kelengkapan persyaratan praktisi, jadi bisa WNI, bisa WNA, saya kira nanti bisa dibaca masing-masing. Lanjut. Persyaratan dosen, saya kira ini juga sudah clear kalau di Unisnu. Lanjut lagi. Nah, ini pengalaman yang kemarin, jadi sudah di SK-kan praktisi pada program mengajar yang angkatan 3 tahun 2023. Lanjut, memang yang paling banyak di Prodi PGSD, kemudian PBI, dan satu dari TIF. Nah ini, jadi nanti kami akan memberikan SK ya, Unisnu akan memberikan SK program praktisi, mulai dari nama praktisinya, instansinya apa. Nah ini instansinya banyak, jadi tidak selalu kemudian apakah program praktisi harus pendidikan itu mboten, sesuai dengan kebutuhan masing-masing prodi. Nah, ngoten nggih. Jadi kita lihat di sini instansi contoh yang pertama ini bagian protokol dan komunikasi pimpinan sekretariat daerah Sampang, Madura, contoh. Kemudian ada excellent in-house training. Kemudian yang di bawah karena memang PGSD jadi banyak yang praktisinya itu dari guru pakar di SD. Klik lagi. Nah ini, oke. Kemudian ini coba kita lihat di halaman yang nomor 13, nggih. Bapak Bayu Rahmat Azhari ini dari PT Pos Logistik Indonesia. Kemudian ini juga ada yang SDN Batu Ampar 6 pagi, nggih. Oke. Jadi Bapak Ibu saya kira untuk mengundang praktisi itu tidak harus yang basicnya adalah pendidikan, tetapi sesuai dengan kebutuhan dari prodi masing-masing. Nah, ngoten nggih. Oke. Lagi saya kira terakhir. Nah, ini jadwal pelaksanaan yang tahun kemarin, tapi paling tidak secara prinsip sama. Jadi nanti ada sosialisasi program praktisi mengajar 2024. Kita coba start lebih awal karena memang saya sudah koordinasi juga dengan tim power bahasanya, kalau dengan tim power pusat itu ya nanti ada PM batch 4 tapi sosialisasi belum. Nah, kita coba mengawali karena harapannya dari LPPI adalah Bapak Ibu pimpinan, Kaprodi dan juga Wadik 1 bisa kemudian mensupport ya, untuk Bapak Ibu dosen untuk bisa mengikuti kelas kolaborasi ini. Dan pas waktunya nanti ketika Bapak Ibu kemudian berdiskusi tentang mapping untuk mata kuliah semester genap juga bisa didiskusikan. Harapannya itu. Dan kita awali karena memang kita itu baru, kalau di tangga itu baru tangga yang kedua. Baru tangga yang kedua. Sehingga harapannya nanti ketika Bapak Ibu ada hal yang tidak paham, insya Allah dari pengelola siap untuk mendampingi.
Nah, gitu. Contoh membuat akun, bagaimana mencari praktisi dan yang lain sebagainya. Jadi tahapannya nanti biasanya yang pertama adalah sosialisasi program praktisi mengajarnya. Kemudian nanti yang kedua pendaftaran koordinator PT dan praktisi, ini secara administratif. Yang ketiga verifikasi peserta, yang keempat input mata kuliah, ajakan kelas kolaborasi atau RKK. Kemudian nanti ada seleksi RKK yang salah satunya sebenarnya reviewer untuk ini adalah Pak Dr. Sukarman. Nah, beliau ternyata sudah menjadi reviewer untuk kelas kolaborasi ini. Kemudian nanti yang keenam pengumuman hasil seleksi, kemudian nanti pengajuan ya untuk pendanaan untuk praktisinya, kemudian nanti pelaksanaan kelas kolaborasinya dan pengumpulan laporan. Nah, ngoten. Jadi ini secara umum bagaimana nanti timeline untuk program praktisi mengajar. Ini kami ambil contoh yang semester genap di tahun 2023. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Ketika nanti ada pertanyaan, monggo setelah nanti Bu Erna akan menyampaikan bagaimana sih cara masuk akun, kemudian cara mencari praktisi, monggo nanti akan disampaikan oleh Bu Erna. Saya kira itu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Erna bisa lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk meneruskan dari Bu Santi tadi, yaitu cara mendaftar sebagai dosen kelas kolaborasi. Sebenarnya ini sudah ada Bapak Ibu di panduan, namun untuk yang PM1 dan PM2 itu ada website sendiri, sehingga ketika Bapak Ibu mencari di pencarian, mungkin akan diarahkan ke PM1 dan PM2. Akan tetapi nanti ada disclaimer untuk yang PM3, silakan klik di sini, ngoten. Nah, itu sudah saya share di grup dan ada di belum ya Mas ya? Oke, kita tunggu. Ini saya rangkumkan cara mendaftar sebagai dosen kelas kolaborasi pada program praktisi mengajar batch 4. Mohon izin, kemarin kami dari PGSD memang banyak sekali yang mendaftar karena awalnya coba-coba dan ternyata berhasil, ngoten. Karena Bapak Ibu nanti role-nya sebagai dosen, maka bisa klik pada laman tersebut. Bisa diklik langsung nanti. Kemudian karena Bapak Ibu belum punya akun, maka klik dosen. Nah, ini yang sudah pernah saya lakukan waktu di PM1 karena saya kurang paham sehingga saya mendaftar sebagai praktisi mengajar. Akhirnya email saya terdeteksi sebagai praktisi mengajar. Dan ketika saya mendaftar lagi dengan akun yang sama, yang akunnya harus afiliasi Unisnu. Jadi bukan email yang Gmail biasa, bukan, tapi afiliasi Unisnu. Jika sudah digunakan untuk mendaftar sebagai praktisi, ketika mendaftar sebagai dosen nanti akan terdeteksi akun tersebut sudah pernah digunakan. Maka sebaiknya menggunakan email yang lain yang terafiliasi Unisnu. Karena saya pegang 2 akun, yaitu akun Prodi dan akun saya sendiri. Kemarin yang terakhir sebagai dosen saya mendaftar dengan akun Prodi dan boleh. Karena akun yang pertama, akun pribadi saya sudah terdeteksi sebagai akun praktisi. Kita lanjutkan, setelah klik bisa dilanjutkan di lamannya Mas. Di WA tadi, Mbak. Enggak usah langsung ke lamannya. Ya, betul.
untuk pendaftaran gampang sekali, tidak ada sesuatu yang harus dilampirkan. Karena ketika kita mau melampirkan RPS itu nanti ketika membuka kelas atau membuat RKK. Kita tunggu lamannya dulu. Belum tampil, Mas. Nah, itu bisa diklik di dosen, Mas. Langsung kita peragakan yang paling bawah, dosen. Di bawah warna merah. Klik yang kecil dosen. Dosen. Di atas lupa kata sandi, Mas. Di atas butuh bantuan. Karena kecil, jadi tidak terlihat. Nah, jika Bapak Ibu memiliki gelar depan ditulis karena ini nanti kaitannya dengan sertifikat. Jika program sudah selesai nanti akan terbit sertifikat. Gelar depan diisi, jika tidak ada dikosongi, kemudian nama lengkap sesuai nama lengkap Bapak Ibu, kemudian gelar belakang, NIDN, nomor WA karena nanti biasanya akan terhubung, kemudian jabatan akademik terakhir, ini juga nanti SK-nya akan dilampirkan, kemudian role, coba Mas role diklik, jabatan akademik dulu Mas, mohon izin. Nah itu disesuaikan misalnya asisten ahli, diklik asisten ahli, disesuaikan dengan Java. Kemudian role sebagai dosen, karena di sini yang koor PT adalah Bu Santi. Kemudian masukkan email yang afiliasi Unisnu yang belum pernah digunakan untuk mendaftar praktisi mengajar sebagai praktisi. Kemudian masukkan kata sandi, ulangi, dan sudah masukkan capta, maka nanti akan muncul di dashboardnya Bu Santi sebagai koordinator PT, akan muncul Bapak Ibu yang mendaftar di kalangan Unisnu, nanti akan muncul draft. Kemudian nanti Bu Santi akan melihat kesesuaian, mulai dari nama, dicek-cek dulu, kemudian nanti di-approve atau di-ACC, baru posisi Bapak Ibu yang dulunya ada tulisan draft di atas, nanti akan berubah menjadi dosen. Kemudian setelah berubah menjadi dosen, nanti Bapak Ibu bisa membuka kelas kolaborasi atau membuka RKK, membuat RKK. Untuk membuat RKK, linknya tadi saya lampirkan. Di panduan pendaftaran mata kuliah untuk role koor PT dan dosen. Bukan itu, Mbak. Yang bukan tadi tak kasih WA yang atasnya drive, Mbak. Kayak yang atasnya Google Drive. Panduan pendaftaran mata kuliah. Itu sudah ada tulisannya. Untuk informasi, Bapak Ibu bisa menyelenggarakan 4 kelas kolaborasi. Kemarin saya dan Pak Aan bisa menyelenggarakan 4 kelas kolaborasi untuk 1 dosen. Jadi minimal 1, maksimal itu 4. Tapi mohon izin, tadi sudah disampaikan oleh Bu Santi, memang yang dapat in-case-nya itu adalah praktisi, bukan dosen. Jadi minimal 1 kelas, maksimal 4 kelas. Untuk 1 kelas itu minimal jam atau mereka mengajar adalah 12 jam. 12 jam ini bisa dibagi minimal 6 kali pertemuan.
Jadi 12 jam itu dibagi menjadi minimal 6 kali pertemuan. Kemarin saya mencoba, karena kemarin masih coba-coba, nggak tahu lolos, saya mencoba 6 kali pertemuan dan 8 kali pertemuan. Ada yang 10 kali pertemuan, bisa semuanya. Yang penting totalnya adalah 12 jam itu dibagi. Misalnya kalau 6, berarti setiap 1 kali pertemuan itu 2 jam. Namun kemarin setelah saya evaluasi, kasihan mahasiswanya kayak jenuh banget. Apalagi kalau daring. Maka 2 jam itu seperti sangat lama kayak setahun. Maka bisa diperhitungkan nanti Bapak Ibu, misalnya kalau 8 jam berarti 12 dibagi 8. Misalnya kalau mau menyelenggarakan 9, nanti berarti 12 jam dibagi 9 kali. Ngoten. Jadi nanti 1 jam berapa menit, itu nanti ada ketika pengisian RKK. Dan setiap 60, iya. Setiap RKK Bapak Ibu itu ada 2, maksimal itu ada 2 metode. Metode mengajar. Misalnya yang kemarin adalah demonstrasi bisa. Misal kita nanti tinggal klik, tapi minimal kita ngekliknya itu 2. Sudah Mas, kita browse dulu. Ini yang panduan pendaftaran. Jika Bapak Ibu sudah mendaftar, kemudian yang posisinya awalnya adalah draft, sudah di-approve menjadi dosen, maka nanti Bapak Ibu bisa menyelenggarakan kelas atau membuat RKK atau membuat kelas. Nah, begini caranya mulai dari membuat mata kuliah. Nah, ini adalah PR bagi Bapak Ibu Kaprodi. Karena pembuatan RKK ini biasanya diselenggarakan atau penyelenggaraannya itu sebelum SK mengajar turun, maka Bapak Ibu Kaprodi ini diharapkan nanti satset untuk membagi mata kuliah. Ngoten. Itu dulu karena saya Kaprodi, jadi kemarin saya bisa memilih mata kuliah saya sendiri dan saya pastikan itu nanti saya mengajar, ngoten. Waktu membuat RKK itu. Jadi harus tahu saya mengajar apa dan dipastikan itu ada di semester genap. Kemudian membuat mata kuliah, caranya nanti ada, karena ini belum bisa dibuka, jadi saya terangkan dulu caranya, nanti jika ada kendala kami siap untuk mendampingi. Tapi ini gampang kok. Sebelum saya membaca memang butuh 3 hari 3 malam untuk mempelajari program. Waktu itu memang, iya, jadi saya berusaha ini bagaimana, saya tanya ke Unwahas, saya tanya ke praktisi teman saya yang memang sudah 2 kali PM1, PM2 berjalan dan itu pendaftaran PM ketiga. Jadi saya tanya ke sana kemari ke UNES juga karena saya bingung waktu itu. Ini kok nggak bisa, kenapa ya? Ini kenapa ya kayak gitu. Memang ada beberapa kesulitan, tapi untuk saat ini sudah lancar sekali. Membuat mata kuliah, pastikan Bapak Ibu mengajar mata kuliah itu. Dan tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa menyelenggarakan maksimal 4 kelas kolaborasi. Bolehkah mendaftar 6 atau 8 misalnya? Boleh, tapi nanti yang di ACC oleh reviewer hanya 4. Karena nanti pasti terbaca. Dulu saya mendaftar itu sampai 6, tetapi ternyata yang di ACC 4 dan Pak An juga yang di ACC 4. Membuat mata kuliah, kemudian membuat mata kuliah ini nanti ada dibuka menu mata kuliah. Untuk membuka menu dan daftar mata kuliah PT Pengguna, pada halaman ini pengguna dapat melihat mata kuliah yang terdaftar. Nanti bisa mendaftarkan mata kuliahnya, bisa dengan ngetik sendiri. Di ataskan lagi Mas, ke atas. Ke bawah berarti ya. Nah ini. Akun dosen hanya dapat melakukan aksi ubah, hapus, kirim di mata kuliah yang didaftarkan oleh akun masing-masing. Tadi Bapak Ibu sudah mendaftarkan nama mata kuliah, hanya ada 3 aksi yang bisa dilakukan, yaitu ubah, hapus, dan kirim. Misalnya sudah mendaftarkan mata kuliah A, saya mau menghapus, mengganti dengan mata kuliah B, masih bisa.
yang dilakukan oleh akun Koor PT yaitu Bu Santi dapat melakukan aksi ubah, hapus, dan kirim di semua mata kuliah. Jadi Bu Santi berhak untuk menghapus, mengubah, dan mengirim mata kuliah Bapak Ibu semuanya. Lanjut Mas. Kemudian pilih periode yang disesuaikan dengan periode yang dilaksanakan nanti. Karena kita nanti akan melaksanakan PM4, maka nanti diklik yang PM4. Kemudian nomor 3, langkah ketiga, pilih mata kuliah yang akan dibuka untuk kolaborasi. Ke bawah lagi Mas. Nanti ada tanda plus, tambah mata kuliah. Nah, ini mulai yang disiapkan yaitu menuliskan nama mata kuliah, huruf besar kecilnya bisa diperhatikan karena ini nanti sampai terakhir rekodnya. Kemudian SKS-nya berapa, dituliskan, program studinya nanti biasanya tinggal klik karena sudah tersedia, tidak perlu mengetik, yang diketik adalah nama mata kuliah, SKS. Program studi kita tinggal mencari, kemudian kategori program, nanti sudah ada pilihannya, kapasitas mahasiswa, itu Bapak Ibu mengetik sendiri, misalnya 30, 25 diketik sendiri, kemudian semester pelaksanaan, biasanya tulisannya kemarin genap ya, genap. Karena kemarin ada kesalahan, nanti tidak ada semester 2, 4, 6, hanya genap. Yang kemarin juga tidak ada semester 1, 3, 5, tidak ada. Hanya gasal saja, tapi tidak tahu untuk yang ke depan mungkin ada perubahan. Untuk mata kuliah kelas diketik sendiri, bidang studi rumpun nanti Bapak Ibu mencari, diklik, tidak usah mengetik. Kemudian fakultas nanti auto generate itu sudah tidak bisa diapa-apakan karena ketika Bapak Ibu memilih program studi maka auto. Periode nanti juga sudah ada. Biasanya sampai bulan Maret, Agustus. Nanti sampai Agustus. Kemudian klik selesai. Ke bawah lagi Mas. Nah, ini tampilannya. Nama mata kuliah ditulis, SKS-nya ditulis, bidang studi tinggal pilih, program studinya tinggal pilih. Nah, itu kemudian Bapak Ibu menyiapkan RPS. Nanti mohon RPS-nya, ini adalah salah satu tipsnya, RPS-nya untuk tanggal, untuk yang ada tanggal tahun, nanti mohon diteliti lagi dan dipastikan itu tahun 2024. Karena biasanya kan kalau kita upload tinggal ngeklik yang kemarin, tahunnya lupa mengganti. Nah, ini nanti mohon Bapak Ibu perhatikan untuk mengganti. Kemudian itu nanti diupload di sana, di template kapasitas mahasiswa. Nah ini, deskripsi singkat, kata-katanya atau karakter hurufnya dibatasi 300. Kok di RPS Bapak Ibu ada 500, nanti mohon dimodifikasi di template. Karena jika 301 nanti tidak bisa diklik. Jadi harus pas atau kurang. Kemudian yang capaian pembelajaran CP juga ada maksimal karakter. Jika 250 bisa diklik, bisa hijau, tapi kalau 302 nanti merah, tidak bisa. Kemudian tulisan sub juga sama, itu dibatasi sama semuanya. Jadi kalau lebih dari 300 tidak bisa disimpan. Dan RPS-nya juga ada megabitnya itu dibatasi maksimal 2 MB kalau tidak salah. 21 MB. Diklik simpan. Sudah. Berarti Bapak Ibu sudah membuka kelas tapi belum dipublish. Langkah pertama untuk membuka kelas sudah selesai, kemudian simpan untuk menyimpan data mata kuliah. Misal untuk yang rombelnya lebih dari 1, tapi mengajar mata kuliah yang sama, itu nanti bisa tinggal diklik, nanti ada di dalam. Jadi mata kuliah yang sama diklik, tapi tetap melampirkan RPS lagi. Walaupun mata kuliahnya sama, semesternya sama. Kemudian list mata kuliah. Nah, jika Bapak Ibu sudah membuat
1 sampai 4 atau sampai 6 mata kuliah, nanti Bapak Ibu bisa melihat di list. Misalnya, saya membuka kelas IPS. Kemudian Bu Sailin juga membuka kelas IPS. Apakah Bu Sailin bisa saya input ke kelas saya? Bisa, tapi tidak berpengaruh apapun. Hanya saja Bu Sailin bisa melihat kelas saya, tapi dia tidak bisa melakukan aksi. Tetap sebagai dosen kolaborasi adalah saya, Bu Sailin sebagai dosen kedua. Ngoten. Tapi Bu Sailin berhak mendapatkan sertifikat. Nanti di akhir bisa mengajukan. Itu Bapak Ibu bisa melihat list mata kuliahnya dan pastikan periodenya PM4. Ke bawah lagi Mas. Kemudian misal mau merubah, nah ini view itu saya ke atasnya dulu. Setelah mata kuliah tadi didaftarkan, pengguna dapat yang bawah itu Mas yang 8, periksa. Pengguna dapat memeriksa rincian mata kuliah dan mengubah data mata kuliah tersebut sebelum mata kuliah dipublish. Statusnya masih draft. Nanti bisa dicek, mungkin salah memasukkan RPS, salah memasukkan kapasitas mahasiswa, bisa dicek. Kemudian itu bisa diubah. Kalau sudah yakin mata kuliahnya itu benar, deskripsinya benar, CP-nya benar, luarannya sudah ditulis, maka bisa dikirim. Klik kirim. Ke bawah Mas. Kalau sudah dikirim nanti, artinya mata kuliah Bapak Ibu bisa dilihat praktisi se-Indonesia Raya. Sehingga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan WA atau mungkin email, atau mungkin telepon, atau mungkin di website, mereka akan menawarkan diri. Jadi mempromosikan dirinya sendiri, ada yang lewat jalur WA, ada yang lewat jalur website. Tapi biasanya ketika mata kuliah itu sudah draft, kemudian dikirim publish, banyak sekali WA yang akan menyambangi Bapak Ibu, menawarkan dirinya. Saya ini, lulusan dari ini, berikut CV saya. Ngoten. Ada Pak. Atau mungkin nanti dialihkan ini adalah IG saya, ini adalah prestasi-prestasi saya. Ngoten. Dan itu satu kelas bisa digeruduk sampai 10 bahkan 20 praktisi satu kelas. Jika 4 kelas, nah caranya bagaimana? Biasanya kalau saya malas menanggapi, saya bilang, mohon maaf kelas saya sudah full gitu. Bisa ditanya sendiri Pak. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Santi, ada 2 jalur. Bapak Ibu bisa mencari praktisi di website, nanti akan tersedia. Jadi ketika praktisi sudah mendaftar pada tanggal yang ditetapkan, ini bedanya. Kalau dosen mau mendaftar sekarang itu bisa. Jadi nanti langsung di-approve oleh Bu Santi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau mencoba, nanti langsung di-approve oleh Bu Santi. Kalau praktisi, tanggalnya ditentukan. Jika tidak pada tanggal itu, maka tidak bisa mendaftar. Nah, ini ada 2 cara untuk mencari praktisi. Karena sudah kenal, kita menyuruh praktisi itu, daftar gagi, aku tak klik gitu. Dan ada yang tadi lewat website untuk menawarkan diri. Kemarin saya karena masih mencoba-coba, saya mencoba 2 jalur. Saya cari orang di website dan saya lihat track record-nya, saya lihat prestasinya, saya lihat CV-nya, apakah sesuai dengan mata kuliah saya. Dan yang kedua, saya memberdayakan kepala sekolah yang kami tempati untuk PPL. Jadi saya meminta kepala sekolah tersebut untuk mendaftar. Dan bisa, dua-duanya jalan. Namun kemarin evaluasi saya, karena saya menyelenggarakan 4 kelas, ada yang luring dan ada yang daring, ternyata yang lebih efektif adalah yang luring.
Ngoten. Yang daring yang 6 jam, yang saya selenggarakan 6 kali pertemuan, rata-rata mahasiswanya boring. Beda dengan yang 8 agak beda karena 12 dibagi 6 berarti 2 jam. Ngoten. Tapi kemarin waktu saya mengikuti sosialisasi dari kementerian, memang sebaiknya diselenggarakan pada pertemuan keempat. Jadi bukan pertemuan pertama, kedua, ketiga, tetap yang mengisi adalah dosen yang mengampu. Pertemuan yang keempat, jika kelas itu di-accept oleh kementerian untuk diselenggarakan program praktisi, maka baru diselenggarakan pada pertemuan keempat. Namun ada kendala, karena program praktisi itu dibatasi sebelum berakhir semesternya, maka kemarin harus lari. Jadi 1 minggu, iya berbeda. Kita timingnya berbeda dengan universitas negeri. Jadi mereka semester gasal itu sudah berakhir, kita masih ada 2 pertemuan. Jadi harus lari. 1 minggu itu saya menyelenggarakan 2 kali kelas. Jadi harus lari. Untuk kemarin, pengalaman kemarin, ada yang 1 kelas diisi oleh 2 praktisi. Bisa. Misalnya, mata kuliahnya Pak Husni, mata kuliah bahasa Inggris, diisi oleh 2 praktisi. Saged. Masing-masing praktisi 6 jam. Ya, bisa Pak. Nanti Obama mengisi 6 jam, Donald Trump mengisi 6 jam. Ya. Karena maksimal tadi, 1 praktisi adalah 6 jam, minimal 6 jam, maksimal 36. Misal Bapak Ibu kok punya kenalan, itu bisa maksimal dia mendaftar atau lolos di 3 kelas. Terus misalnya Bapak Ibu kok suami atau istrinya sebagai praktisi, saya sarankan untuk tidak di kelas Bapak Ibu. Kurang kelas Ibu. Aduh, kok jam 10. Tetapi di kelas lain. Misalnya istrinya Pak Husni, nanti di kelasnya Bu Santi saja. Karena mengisi identitasnya nanti kalau sama, saya khawatir nanti tidak lolos. Kan malah tidak enak. Jadi seperti itu. Ngoten. Ngoten Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk membuka kelas. Misalnya nanti ada kendala, kami dari tim siap untuk mendampingi. Terima kasih Bu Santi. Saya kembalikan ke Bu Santi. Baik, terima kasih Bu Erna karena memang beliau yang langsung pengalaman untuk membuka kelas ya, karena untuk yang praktisi mengajar kemarin beliau lolos untuk 4 kelas ya Bu, untuk 4 kelas sama dengan Pak Aan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, monggo selanjutnya diskusi, monggo mungkin yang di daring ada pertanyaan boleh langsung kemudian bisa on cam atau kemudian lewat chat di Zoom juga boleh, monggo. Yang Bapak Ibu secara luring di Seminar Pasca, monggo. Ada pertanyaan? J. Yang pertama saya ucapkan terima kasih terkait dengan informasi. Yang kedua, kalau di KPI itu memang banyak mata kuliah yang berkaitan dengan skill, nggih. Ada sinematografi, ada jurnalistik, banyak banget ya. Artinya itu kita nanti sistemnya berarti kita mencari sendiri, boleh, ataukah kita nanti akan mencari praktisi yang sudah ada di web dengan kompetensi yang kita inginkan gitu berarti. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti nanti kita sebagai prodi ya, saya mungkin itu berarti sifatnya hanya mendaftarkan
sebagai dosen kolaborasi. Kaprodi sekaligus menjadi dosen. Dosen kolaborasi, Oh, nggih. gitu. Berarti tadi kan ada beberapa ketentuan yang terkait dengan mengelola MBKM. Berarti Kaprodi tidak termasuk bagian dari Boten. pengelola. Oke. Nggih, boten Matur suwun, aman. matur suwun. Nggih. Nggih. Monggo. Pak Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman dosen yang saya hormati, saya waktu syuting ya. Saya sebenarnya tertarik ini dengan dengan praktisi mengajar. Tapi dulu itu saya punya kendala dengan kendala yang dialami oleh Bu Erna ya. Jadi ketika ada praktisi launching pertama, terus saya iseng hanya megang HP, jedak klik lewat HP, ternyata kepilih role-nya sebagai praktisi. Karena waktu itu launching pertama seingat saya dan di HP saya itu kan tersimpan dengan password yang saya daftarkan waktu itu adalah di KM. Jadi password yang di KM ya sama dengan password yang ada di praktisi waktu itu. Sehingga saya salah klik sebagai role dan baru saya sadar akan saya urusi sehari ini ketika kemarin teman-teman itu lolos. Tapi dari chat saya dengan dengan tim praktisi mengajar pusat itu masih belum bisa untuk menghapus akun saya yang sebagai praktisi. Jadi saya mengajukan permohonan untuk menghapus akun agar akun saya yang daftar sebagai praktisi itu dihapus sehingga saya bisa mendaftar ulang sebagai role sebagai dosen. Tapi sampai saat ini belum bisa. Saya iseng mencoba menggunakan email pribadi tidak bisa. Terus apakah boleh saya menggunakan email yang lain? Karena saya misalnya asesor, belakangnya kalau asesor belakangnya emailnya diberi .asesor.com itu biasanya seperti .ac.id ada asesornya. Apakah itu boleh? Kalau memang tidak boleh ya udah berarti ya memang bukan bukan bidangnya di praktisi mengajar seperti itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ini mungkin teman-teman dosen juga tanya tagihannya atau laporannya kalau mata kuliah itu lolos sebagai kelas kolaborasi itu apa? Jangan-jangan itu tugas tambahannya itu banyak sekali gitu loh yang harus dilaporkan karena kita tahu sendiri bahwa kita juga punya tagihan luaran di masing-masing individu kita ada BKD eksternal, masih mikir BKD internal, masih mikir lagi kalau misalnya harus ada kelas kolaborasi. Laporannya bagaimana? Jika itu laporan kok rigid, pasti kita mundur pelan-pelan lah. Itu mohon nanti bisa disampaikan. Ngoten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Coba saya lihat di monggo, ada pertanyaan lagi? Oke, Pak Hudi, monggo. Ahli falak wonten apa, Pak? Oke. Ini terminal era. Monggo Pak Hudi. Nggih, matur suwun, Mbak. Ini pengalaman-pengalaman kemarin. Jadi kita terutama di HKI, di Syariah, terutama di PS juga itu biasanya mengundang dosen tamu. Ya. Sampai-sampai ada yang sampai setengah semester 6 pertemuan. Lah yang kita panggil itu praktisi langsung. Contoh ilmu hukum kita ambil dari Polres. Ya bahkan pernah kita memakai atau menggunakan Pak Wakapolres kita gunakan. Contoh juga falak ya. Falak itu kan juga banyak skill di situ, praktek. Saya mengundang teman-teman saya untuk untuk menentukan arah kiblat, contoh dengan teodolit. Ya. Nah, seandainya itu kita guide mereka untuk program ini bisa nggak, Mbak? Oke, matur suwun.
Baik, terima kasih. Kami coba respon dulu. Yang pertama dari Pak Khairul. Jadi memang kalau saya melihat ya kesempatan untuk mengajak praktisi kalau di UNIS itu sudah luar biasa. Karena Perprodi ini memiliki keunikan masing-masing. Tadi KPI juga ya. Pendidikan bahasa juga ya, kemudian HKI mungkin di bagian hukum juga iya, gitu nggih. Nah, teknisnya bagaimana untuk yang praktisi? Tadi sudah kami sampaikan bahwa bisa 2 jalur. Karena di website praktisi itu sebenarnya banyak praktisi yang sudah mengajar. Tetapi nanti kan kelemahannya satu kita tidak tahu meskipun biasanya nanti melampirkan portofolio. Nah, sehingga mungkin koordinasinya itu agak lebih intens karena satu kita baru kenal ngoten nggih. Jadi praktisi kalau di web itu kan oh ini siapa kan ngoten. Kemudian nanti lihat portofolio oke kayaknya ini sudah sesuai dengan RPS yang dimiliki oleh dosen gitu. Kemudian nanti kan lanjut diskusi apakah cocok atau tidak itu. Jadi memang prosesnya agak panjang. Yang kedua jalurnya adalah jalur yang memang sudah pertemanan atau mungkin temannya teman juga boleh gitu nggih. Jadi bisa. Jadi mungkin Pak Khairul punya teman yang memang pakar di bidang apa gitu sinematografi atau kemudian bidang yang lain ngoten nggih. Bisa gitu. Bisa kemudian meminta yuk ikut collab di program praktisi. Nah, kemudian memang harus membuat akun. Nah, ngoten. Nah, akun itu nanti sesuai timeline dari praktisi pusat nggih. Nanti kapan bisa mendaftar itu sudah ada dan persyaratannya itu mudah ngoten. Jadi tidak kemudian banyak administrasi yang harus dilampirkan. Ngoten. Yang terpenting memang ada portofolio itu. Ngoten. Jadi monggo itu beberapa pilihan dan ada nilai ya plus minusnya. Ngoten. Oke. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan akun praktisi nanti coba kami bantu Pak Husni nanti coba biasanya begini. Nanti dari akun Tim Power itu akan memberikan mana nomor tiket. Nanti akan langsung disupport untuk ke tim IT-nya. Jadi nanti coba akan kami bantu lewat koordinator PT. Nanti semoga akan bisa pulih kembali. Gitu. Biar juga ikut meramaikan di program praktisi mengajar. Dan kalau Wadik 1 ikut nanti kan dosen-dosennya juga ikut semua. Di Fakultas Tarbiyah. Kemudian tagihannya ada enggak? Nah ini, jadi spesialnya untuk program praktisi, dosen kolaborasi itu awal membuat akun, Bapak Ibu membuat akun, kemudian tadi memasukkan mata kuliah, Pak Alek mau kemana? Jadi nanti dosen, Bapak Ibu dosen itu nanti membuat akun, sampun. Kemudian nanti ya mengisi profil dosen, kemudian mengisi RKK, rencana kolaborasi, dan kemudian dilaksanakan, itu saja. Setelah itu nanti tugasnya praktisi. Jadi kalau nanti dalam satu kelas itu, dia ada 6 kali pertemuan, itu yang ngisi dosen praktisi. Yang ngisi daftar hadir, yang ngeklik, dan sebagainya itu sudah nanti praktisi. Selanjutnya akhir, itu apakah ada laporan boten wonten. Jadi nanti laporan kemajuan dan laporan akhir itu nanti dihandle, dianalisis oleh pengelola. Jadi nanti kami seperti kemarin 17 itu kami kumpulkan jadi satu dan kami analisa. Ngoten. Jadi dosen kolaborasi aman. Nah, awal saja untuk mengisikan RPS-nya atau rencana kelas kolaborasi. Tidak ada tagihan, tidak ada administrasi yang rigid lagi mboten. Jadi itu sudah nanti tanggung jawab dari pengelola. Ngoten Pak Husni. Jadi mangke aman, tidak ada tagihan lagi nggih. 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 Oke, kemudian HKI tadi nggih, saged Pak Hudi tadi teknisnya adalah monggo bisa kemudian dianalisa dulu untuk RPS-nya kira-kira pas kapan ngoten nggih. Jadi nanti kalau malah ada 2 praktisi di mata kuliah jenengan monggo. Yang terpenting memang kemudian ditulis Bapak di RKK-nya. Dan nanti kayak RPS ngoten biar terstruktur. Nah ngoten. Jadi bisa. Ya nanti berarti membuat akun untuk praktisi ngoten. Tinggal kalau sudah nanti yang meloloskan atau tidak mboten kami, tidak pengelola tetapi langsung dari tim praktisi pusat yang itu diwakilkan oleh reviewer praktisi mengajar. Nah ngoten. Jadi nanti kalau sudah lolos baru nanti kita lanjut lagi untuk kelas kolaborasinya. Oke, saya kira itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Erna, monggo. Mas Yuswi mungkin bisa. Mas Yuswi bisa minta tolong untuk ditampilkan. Itu kalau Bapak Ibu sudah accepted oleh tim PT, kemudian cari praktisi Mas. Menu
cari praktisi. Cari praktisi deh. Itu juga bisa. Nah, ini praktisi yang tertarik, Pak. Jadi tidak semua praktisi ini bergabung dengan saya. Belum bisa. Oke. Jadi misal Pak Khairul membuka mata kuliah sinematografi, sudah dipublish, maka WIR warga Indonesia Raya akan melihat semua mata kuliah sinematografi. Misalnya ada artis, ada sutradara, itu nanti bisa ngeklik Pak Khairul dan nanti Pak Khairul akan melihat di menu praktisi yang tertarik. Ngoten. Nanti Pak Khairul bisa melihat, mungkin Mas yang nomor 3, detail profil ya. Nah, itu ada fotonya, nanti bisa dilihat. Tadi menjawab yang Pak Khairul ya. Nah, ngoten. Terus itu yang jalur satu lagi cari praktisi, Mas. Cari praktisi. Yang menu sebelah itu, nah, cari. Ini misalnya Pak Khairul sudah punya teman, tetapi belum daftar, terus disuruh, "Oke, daftar." Terus nanti Pak Khairul mencarinya di sini. Cari praktisi, ngoten. Jadi gampang, bisa dua-duanya Pak Irul ya. Reza Rahardian kemarin. Oh, Reza Rahardian. Honora. Ada enggak dia? Kan bisa luring, daring, Pak. Banyak se-Indonesia Raya. Jadi bisa diklik, bisa dua-duanya Pak Irul. Jika punya teman, belum daftar, disuruh daftar. Kalau tidak mau yang berteman, bisa mencari di cari praktisi. Ngoten Pak Irul, tambahan dari saya, Bu Santi. Baik, saya kira sudah jelas. Monggo, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Atau yang di online, monggo. Bapak Ibu yang di daring, apakah sudah clear? Oh iya, tadi menambah jawabannya juga Bu Santi, dosen tidak perlu melakukan apapun kalau praktisinya sudah mandiri. Artinya logbook sudah diisi sendiri, presensi sudah diupload sendiri, itu kita dosen hanya memerintahkan saja. Logbooknya tolong diisi ya, kayak gitu. Jadi tidak perlu melakukan apapun jika praktisinya sudah satset dan pinter. Jadi penting untuk memilih praktisi yang handal. Baik, terima kasih tambahan dari Bu Erna. Monggo. Ada pertanyaan lagi atau sudah jelas? Sampun Bapak Ibu? Oke, nanti kalau ada pertanyaan, nanti bisa langsung melalui WA, nggih, bisa ke saya atau ke Bu Erna. Dan nanti kami juga akan menunggu info dari praktisi mengajar pusat, kapan kira-kira dibuka. Tetapi paling tidak Bapak Ibu Kaprodi dan juga Wadek 1 monggo bisa didiskusikan dengan dosennya masing-masing ini untuk persiapan pembagian ya mata kuliah di semester genap. Dan harapannya dari kami, dari LPPI, juga tadi dari Bapak Warek 1, semoga kelas kolaborasi untuk program praktisi mengajar betul-betul bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dosen dan kemudian semakin meningkat, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Saya kira itu dari kami, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mohon bisa foto bersama dulu di online juga. Saya kembalikan ke Mbak Ika, monggo. Oke, foto dulu. Sebelum acara kita tutup, Bapak Ibu yang berada di platform Zoom mungkin bisa on cam. Oke, monggo on cam semuanya. Mas Bapak Yuswi Ibu dibantu. Bisa on cam, nanti kita foto bersama. Silakan. Yang belum itu Bu Badriah, Pak Karman, Pak Musyafa, Pak Hari tadi ngawasi, kemudian Pak Ade, Bu Nurul, Bu Anita,
Bu Nurul, ya sudah tadi. Pak Iyut, monggo. Bu Nur Azizah, bisa on cam, kita foto bersama. Oke, dihitung yuk Mbak Ika. Oke. Ya, berhitung kita hitung Bapak Ibu bisa pose mau gaya bebas juga diperbolehkan. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. Oke, boleh sekali lagi Bapak Ibu dengan pose yang berbeda mungkin. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Demikianlah acara sosialisasi program praktisi mengajar batch 4. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini membawa banyak manfaat. Bapak Ibu juga bersemangat untuk mendaftar di program praktisi mengajar angkatan 4. Demikian dari kami, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat. Yang sini sudah foto belum, Mas? Belum ya? Foto dulu dia. Monggo.